سرکاری ہسپتالوں میں جان بچانے والی ادویات ختم، انسولین، اینٹی بائیوٹک ادویات کا کال، شوگر کے مریض در بدر۔ ہسپتالوں میں سرجیکل ڈسپوزیبلز، ایکس رے فلموں کا بھی فقدان ہے، جبکہ خام مال مہنگا ہونے پر ادویہ ساز کمپنیوں نے ادویات کی فراہمی سے ہاتھ کھینچ لیا۔ سرکاری ہسپتالوں میں ادویات کی شدید قلت بدستور برقرار ہے۔ سرکاری ہسپتالوں میں سرجیکل ڈسپوزیبلز، انسولین سمیت مختلف امراض کی درجنوں اینٹی بائیوٹک اور جان بچانے والی ادویات کی عدم دستیابی سے مریضوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ سرکاری ہسپتالوں میں مفت علاج کی فراہمی تعطل سے دوچار ہے۔ ذرائع کے مطابق ادویات کا خام مال مہنگا ہونے پر بیشتر کمپنیاں سرکاری ہسپتالوں کو ادویات سپلائی سے گریزاں ہیں۔ بیرون ملک سے درآمدات نہ ہونے سے ایکس رے فلمیں، سرجیکل ڈسپوزیبلز سمیت مختلف ڈیوائسز بھی سرکاری ہسپتالوں کو فراہم نہیں کی جا رہی۔ غریب جائے تو کہاں جائے، یوٹیلیٹی سٹورز بھی عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہے۔ سستے سٹورز پر سبسڈائزڈ آٹے کی عدم دستیابی، گرمی میں خواتین اور بزرگ شہری گھنٹوں انتظار کرنے پر مجبور، کچی آبادیوں کے مکین آٹا نہ ملنے پر مایوس ہیں۔ شہر کے یوٹیلیٹی سٹورز پر بنیادی اشیاء ضروریہ کا بحران ختم نہ ہو سکا۔ منگل کے روز بھی غریب دہاڑی دار طبقہ جو روز کماتا اور روز اشیاء ضروریہ خریدتا ہے، وہ آٹے کی تلاش میں خوار ہو گیا۔ دیگر علاقوں کے درجنوں یوٹیلیٹی سٹورز کی طرح ریلوے ہیڈ کوارٹر یوٹیلیٹی سٹور پر بھی آٹے کا نام و نشان تک موجود نہیں۔ بہت زیادہ مہنگا ہے چکی والا، اور یہ جو ٹرک یہ لگا رہے تھے نا رمضان سے پہلے، وہ بہت اچھا سلسلہ، ٹرک وغیرہ آتے تھے، وہ تو بڑی سہولت تھی۔ تو اب یہ میں آج ہی آیا ہوں یوٹیلیٹی سٹور پہ، تو اس سے پہلے میں نہیں آیا، مطلب آج ہی آیا، تو وہ کہہ رہے 10 تاریخ کے بعد ملے گا۔ صبح سے سینکڑوں صارفین آٹے کا پوچھ کر خالی ہاتھ واپس لوٹ گئے۔ مختلف کچی آبادیوں سے آئی خواتین آٹا نہ ملنے پر مایوس نظر آئیں۔ صارفین نے کہا کہ اتنی مہنگائی ہے، چکی والا آٹا یا اوپن مارکیٹ سے مہنگا آٹا خرید نہیں سکتے۔ ریلوے ہیڈ کوارٹر یوٹیلیٹی سٹور کی انتظامیہ نے صارفین کو 10 جون کو سستے آٹے کی سپلائی کی یقین دہانی کرائی، مگر صارفین نے کہا کہ کیا وہ 2 ہفتے بھوکے انتظار کریں۔ کیمرہ مین جعفر بھٹی کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ اشیاء خور و نوش کی قیمتوں میں کمی، بڑے دکاندار اشیاء سستی کرنے کو تیار نہیں۔ گندم اور آٹا سستا مگر روٹی اب بھی مہنگی۔ گندم 700 روپے من، کمی کے بعد 4100 روپے ہو گئی۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا 2450 روپے تک جا پہنچا۔ نان کا سرکاری ریٹ 25، لیکن بازار میں 30 روپے بیچا جا رہا ہے۔ لاہور میں آٹا سستا ہو گیا، مگر تندور مالکان نے روٹی کی قیمت میں کمی نہ کی۔ 10 کلو والا آٹے کا تھیلا 150 روپے کمی کے بعد 1300 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ آٹے اور فائن آٹے کی قیمتوں میں کمی کے باوجود تندور مالکان نے روٹی سستی نہ کی۔ روٹی کا سرکاری ریٹ 15، جبکہ فروخت 20 سے 25 روپے میں کی جا رہی ہے۔ نان کا سرکاری ریٹ 25 روپے، جبکہ فروخت 30 روپے میں ہو رہا ہے۔ ضلع انتظامیہ نان اور روٹی کی سرکاری قیمتیں کنٹرول کرنے میں مکمل ناکام ہو گئی ہیں۔ گراں فروشوں کے خلاف بھی کوئی کارروائی عمل میں نہ لائی جا سکی۔ بلدیہ عظمیٰ لاہور کا خزانہ خالی، مالی مشکلات کا سامنا۔ عید الاضحیٰ پر مویشی منڈیوں کے قیام کے لیے فنڈز کی مد میں 2 ارب روپے کا بجٹ مانگ لیا گیا۔ کمشنر لاہور نے فنڈز کی فراہمی کے حوالے سے سیکٹری لوکل گورنمنٹ کو مراسلہ لکھ دیا ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے گزشتہ سال 13 مویشی منڈیاں فعال کی گئی تھیں۔ موجودہ ملکی حالات اور سیاسی عدم استحکام کے باعث MCL سالانہ ریونیو ٹارگٹ پورے نہ کر سکا۔ مراسلے کے مطابق اربن جائیدادوں کے ایکسائز ٹیکس ریونیو کم ہونے سے MCL لاہور کو خسارے کا سامنا رہا۔ جائیدادوں کی رجسٹریشن کی کمی کے باعث بھی مالی خسارے کا سامنا ہے۔ مویشی منڈیوں کو فعال کرنے کے لیے میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور نے محکمہ بلدیات سے 2 ارب روپے کا بجٹ مانگ لیا۔ مویشی منڈیوں کی لائٹنگ اور جنریٹر فیولنگ کے لیے 1 ارب 9 کروڑ 20 لاکھ مانگے گئے۔ ٹینٹ کھرلیاں سمیت دیگر انتظامات کی مد میں 53 کروڑ 70 لاکھ کا بجٹ مانگا گیا ہے۔ 13 مویشی منڈیوں میں سول ورکس کے لیے 16 کروڑ کا بجٹ مانگا گیا ہے۔ تبدیلی سرکار کے دور کا غریب عوام کے ساتھ سستے اپارٹمنٹس کا مذاق۔ نیا پاکستان اپارٹمنٹس منصوبہ 3 سال کے بعد بھی بنیادوں سے باہر نہ نکل سکا۔ تبدیلی سرکار اور LDA کی نااہلی سے 27 لاکھ کا اپارٹمنٹ 52 لاکھ سے تجاوز کر گیا۔ یہ حکام نے بھی کم آمدن والوں کے منصوبوں کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ پہلے فیز میں 2,70,000 جمع کرانے والے 896 افراد انتظار کی سولی پر لٹک گئے ہیں۔ LDA نے 10 ارب کی لاگت سے 4000 اپارٹمنٹس بنانے تھے۔ دسمبر 2020 میں LDA اتھارٹی نے منظوری دی تھی۔ فروری 2021 میں پہلا فیز مکمل ہونا تھا۔ 563 کنال پر 125 بلاکس بننے تھے، جو آج تک نامکمل ہیں۔ کئی حکومتیں آئیں اور چلی گئیں، لیکن حلوکی پر نیا پاکستان اپارٹمنٹ منصوبہ مذاق بن گیا۔ LDA کی نااہلی سے کم آمدن والے افراد بددلی کا شکار ہو کر ڈاؤن پیمنٹ کی واپسی کا تقاضا کرنے لگے ہیں۔ لیسکو میں صارفین کی جانب سے سولر سسٹم سے بجلی کی پیداوار میں ریکارڈ اضافہ۔ صارفین نے 1 سال کے دوران بلز میں اربوں روپے کا ریلیف لینے کے ساتھ 3 ارب کی اضافی بجلی فروخت کی۔
तहकीकात के मुताबिक लेस्को को बिजली फरोख्त करने से सार्फिन को बिल्स में अरबों रुपए का रिलीफ मिला। सोलर सिस्टम से मजमूई तौर पर सालाना 41 करोड़ यूनिट्स की पैदावार, जिसमें से 17 करोड़ इजाफी यूनिट्स कंपनी को एक्सपोर्ट किए गए। सार्फिन ने एक्सपोर्ट करने के साथ साथ सोलर सिस्टम से बिजली बनाकर खुद भी इस्तेमाल। वाज़ेह रहे कि नेपरा की जानिब से जनरेशन लाइसेंस के हुसूल में तरमीम से 25 किलोवाट तक के इख्तियारात लेस्को समेत दीगर कंपनियों के सपुर्द करने से सार्फिन ने सोलर कनेक्शन हासिल किया। लाहौर के सरकारी स्कूल्स में दर्जा चहारम की भर्तियों में बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ। साबिक CEO के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई करने की सिफारिश कर दी गई। इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट तैयार करके सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन को पेश कर दी है। CEO एजुकेशन भर्ती होने वाले उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट फ्राहम न कर सके। रिपोर्ट के मुताबिक स्कूलों में ऐसे उम्मीदवारों को भी रखा गया है जिन्होंने अप्लाई नहीं किया। साबिक CEO ने जानबूझकर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट कमेटी का इजलास न बुलाया। CEO की गफलत से तमाम सीटों पर भर्तियां न हो सकी। साबिक दौर में लाहौर के सरकारी स्कूलों में 722 पोस्ट पर भर्ती होना थी। साबिक CEO की गफलत के सबब सिर्फ 450 सीट्स पर भर्तियां की जा सकी। महकमे एक्साइज ने टोकन टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। छोटी गाड़ियों के बाद 9 करोड़ से जायद टोकन टैक्स नादहिंदा बसों के खिलाफ बादामी बाग लारी अड्डा पर कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। डायरेक्टर रीजन C लाहौर चौधरी आसिफ का कहना है 9.25 करोड़ की टोकन टैक्स नादहिंदा 300 बसों के टायर लॉक करके बंद करने का सिलसिला शुरू हो गया है। लारी अड्डा इंतजामिया और यूनियन को 1 माह से आगाह करने के बावजूद बड़ी बसों के मालिकान ने टोकन टैक्स अदा नहीं किया था। लग्जरी बसों की जिम्मा 1 लाख से 5 लाख तक का टैक्स वाजिबुल अदा है। अगले मरहले में ट्रकों और छोटी बसों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चौधरी आसिफ का कहना था शहर भर में टोकन टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयों से रोजाना 3 से 4 करोड़ की रिकवरी की जा रही है। माली साल के इख्तिताम की वजह से नाकाबंदी का अमल दिन रात जारी रहेगा। आमदन से जायद असासे नैब लाहौर का उस्मान बुज़दार के गिर्द शिकंजा मजीद सख्त कर दिया गया। फैमिली मेम्बरान के नाम भी ECL में डलवाने का फैसला। उस्मान बुज़दार के बारे महकमों से मजीद रिकॉर्ड भी मांग लिया गया है। आमदन से जायद असासा जात केस। नैब लाहौर ने उस्मान बुज़दार के फैमिली मेम्बरान के नाम ECL में डलवाने का फैसला कर लिया। उस्मान बुज़दार समेत अहले खाना के नाम ECL में डलवाने के लिए हेडक्वार्टर से राब्ता। ज़राए के मुताबिक ECL में नाम डलवाने के लिए वजारत दाखिला से राब्ता किया जाएगा। उस्मान बुज़दार का नाम ECL में डालने के लिए हुकूमत को मार्च में भी खत लिखा था। नैब लाहौर ने उस्मान बुज़दार के बारे में महकमों से मजीद रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। महकमा हाउसिंग से भी मंसूबों का रिकॉर्ड मांग लिया। साबिक वज़ीर आला के दौरे हुकूमत में मंजूर किए गए तरक्याती मंसूबों का डेटा तलब किया गया। नैब ने तमाम महकमों को 7 जून तक रिकॉर्ड जमा कराने की हिदायत कर दी। दूसरी जानिब उस्मान बुज़दार एक बार फिर नैब में पेश न हुए। वकील के जरिए तहरीरी जवाब जमा करा दिया। साबिक वज़ीर आला के वकील का कहना था उस्मान बुज़दार तबीयत नासाज होने की वजह से पेश न हो सके। नैब लाहौर से साबिक वज़ीर आला की तबीयत ठीक होने तक मजीद मोहलत मांग ली। कहा नैब आइंदा जो भी तारीख देगी उस्मान बुज़दार पेश होने के लिए तैयार है। क्या ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर का लाहौर में मसरूफ तरीन दिन। वज़ीर आला गवर्नर पंजाब मरियम नवाज से मुलाकातें। नील हॉकिंस का पंजाब में ज़राअत डेयरी सेक्टर की डेवलपमेंट और लाइफ स्टॉक में ऑस्ट्रेलियन ताउन को फ़रोग़ देने में दिलचस्पी का इजहार। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर नील हॉकिंस ने निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से मुलाकात की। मुलाकात में सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सरमायाकारी और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर भी मौजूद थे। इस मौका पर सेहत, लाइफ स्टॉक, पुलिस के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान बेहतरीन दोस्ताना ताल्लुकात मौजूद हैं। लाइफ स्टॉक और पुलिस ट्रेनिंग में ऑस्ट्रेलिया के ताउन का खैर मकदम करेंगे। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर ने कहा कि पंजाब हुकूमत से हर मुमकिन ताउन करेंगे। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर नील हॉकिंस ने गवर्नर पंजाब से भी मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर के अलावा तालीम, ज़राअत और तजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफा ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद मलीकुल रहमान ने कहा कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के साथ 2 तरफा ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर ने पंजाब में ज़राअत, डेयरी सेक्टर की डेवलपमेंट और लाइफ स्टॉक में ताउन को फरोग देने में दिलचस्पी का इजहार किया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की ज़ेर सदारत इजलास पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी के नए DG की तैनाती के लिए कमेटी तजावीज़ का जायजा लिया गया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ में मुनक़दा इजलास में सेक्रेटरी सेहत अली जान खान, स्पेशल सेक्रेटरी सैयद वाजिद अली शाह और CEO पंजाब हेल्थ केयर कमीशन डॉक्टर साकिब अजीज़, कायम मुकाम DG पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद अनवर ने शिरकत की। डॉक्टर इजहार चौधरी, प्रोफेसर डॉक्टर रियासुद्दीन शरीक हुए। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ में यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस पर इजलास हुआ। सेहत कार्ड पर इलाज मुआवजे के हवाले से शिकायत के अजाले की हदायत जारी कर दी।
निगरान सूबाई वज़ीर सेहत की ज़ेर सदारत इजलास में सेक्रेटरी सेहत अली जान खान, स्पेशल सेक्रेटरी सैयद वाजिद अली शाह, CEO पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी डॉक्टर अली रज़ाक समेत अफसरान शरीक हुए। डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस के प्रोग्राम में मज़ीद बेहतरी की बहुत गुंजाइश है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत तरक्याती कामों के गिर्द ट्रैफिक मैनेजमेंट के मुतालिक खुसूसी इजलास। आइंदा तरक्याती मनसूबों के लिए बेहतरीन ट्रैफिक प्लान को पेश की तरतीब देना टॉप तरजीह करार दे दिया। कमिश्नर लाहौर का कहना है कि तरक्याती मनसूबों से पहले मुतबादिल ट्रैफिक रूट देना नागुज़ीर है। ट्रैफिक प्लान मुश्तहर किया जाए। CBD LDA लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी अपने मनसूबों के डिज़ाइन ट्रैफिक पुलिस से शेयर करें।